जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मान गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बारिपदा टाउन थाना पक्षर रथयात्रा चोरी होता 61 मोबाइल उद्धार 6 जन चोर अटक। सूचना अनुसार बारिपदा सहर रथयात्रा समय विभिन्न स्थान में अनेक मोबाइल चोरी होता नहीं अभियोग होता। तेबे यही चोरी मामलार 61 मोबाइल उद्धार और 6 जन चोर को बारिपदा टाउन थाना पक्षर अटक रखा। एने तदंत जारी रखा गुरुवार दिन गोटाए समय बारिपदा एसडीपीओ सूचना देते। तेबे केतेबेले एवं केउठार ए चोर को धरा ता पुलिस सूचना देना। तेबे तदंत संपूर्ण होगा पर संपूर्ण तथ्य प्रदान करा बोली एसडीपीओ कहते। परवर्ती खबर बांगरीपसी स्थित द्वारसिणी घाटी में ट्रक और पिकअप मध्य धक्का जड़े आहत। जातीय राजपथ 39 द्वारसिणी घाटी में गुरुवार दिवा 3 घटिका समय एक कुंडा बजई पिकअप और आयरन बजई ट्रक घाटी ओह्लैवा समय आयरन बजई ट्रक ब्रेक फेल हेबारु कुंडा बजई पिकअप को धक्का देता। फल घटनास्थल में दुहें ओलटी पड़ते। से कुंडा बजई पिकअप ड्राइवर आहत होती। घटनास्थल में बांगरीपसी पुलिस पहुंची अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर बड़देउल निकट में 3 टिका हाथीपलक उपद्रव। करंजिया वनांचल बड़देउली ग्राम निकट संध्या 6 घटिका समय 3 टिका हाथीपलक उपद्रव करुवा ग्रामवासी पक्षर सूचना मिली। हाथीपलक उपद्रव जो व्यापक फसल नष्ट होती। यही हाथीपल ग्राम निकट में आंब बगीचा और परिबा बगीचा मानकरे मध्य व्यापक फसल नष्ट करछंती। अन्यपटे वन विभाग एक दल हाथीपलक गतिविधि उपर नजर रखा वनखंड कार्यालय पक्षर सूचना मिली। हाथी उपद्रव जो ग्राम राति तमाम आतंकित अवस्था लोके रही देखा मिली। परवर्ती खबर बसिंगा थाना अधीन 18 नंबर जातीय राजपथर कलमा छक निकट एक द्रुतगामी कार धक्कार बाइक आरोही बालेश्वर अंचल 2 युवक गुरुतर होता जमापड़ी। सूचना अनुसार ओडी 11M3332 नंबर विशिष्ट एक कार रे बसिंगा अंचल चंदनगिरी बालेश्वर बसिंगा पटक आसुवा समय कलमा छक निकट में एक डाइवर्सन जड़े बाइक आरोही ओडी 01AR2998 नंबर विशिष्ट बाइक पछरे जन को बसाई हठात कार सम्मुख को चली आसते। फल कार सम्मुख भाग क्षतिग्रस्त होता बेले 2 बाइक आरोही गुरुतर आहत होता जनाई। स्थानीय लोक संगे संगे उभय को उद्धार कर बालेश्वर डाक्तरखाना को पठाई। खबर पाई बसिंगा थाना एसआई सुब्रत कुमार साहू पहुंची बाइक एवं कार को जबत कर तदंत कर जनाई। परवर्ती खबर चोरा महुली मद बिक्री घटना रे गुरुवार ठाकुरमुंडा अबकारी थाना पुलिस विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर 115 लिटर महुली मद जबत करछि। एही घटना 4 जन चोरा मद व्यापारी को गिरफ्त पर कोर्ट चालाण कराଯାଇଛି। मिलिथिबा सूचना अनुसार अबकारी थाना एएसआई भारती नायक नेतृत्व में एएसआई दिलीप टुडू एवं अन्य कर्मचारी माने चढ़ाऊ रे सामिल होते। एने ठाकुरमुंडा अबकारी थाना केस नंबर 70 71 72 और 73/2024 रे मामला रुजु कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर बेतनटी बाजार रे विगत 2 वर्ष मध्य चोरी घटना वृद्धि पाइबा परे पुलिस चोर को धरी न पारिबा पुलिसर दक्षता उपर प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। गत 15 तारिख राति 18 नंबर जातीय राजपथ पाख टीवीएस शोरूम पाख एक बसती टंका सुना अलंकार चोरी होता। समान ढंग से सही साहिर अन्य जड़े पड़ोशी घरे ग्रिल ताड़ी चोर पशिले भी किसी मूल्यवान सामग्री पाइपारि नथिले। पूर्वर मध्य एहीपरि अनेक चोरी घटना घटिले भी पुलिस चोरों निकट में पहुँची पार नथिबारु पुलिस उपर लोकंकर आस्था तुटी जाउची। विभागीय उच्च कर्तृपक्ष दृष्टि देवाकू दाबी होउची। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक बड़फेरा ग्रामर रामदास मारांडीकर पारिवारिक आर्थिक अनाटन मध्य गति करुथिबारु तांकर 19 वर्षीय पुओ कारू मारांडी दादन खटिबाकू मई मास में तमिलनाडु जाइथिले। सेठारु तेरामकालूर जिला इरूर ठारे एक पहाड़ निकट में क्रसर रे काम करथिले। जुलाई 13 तारिख रे से निखोज हो जाइथिले। सेठारे थाना रे अभियोग करिवा परे पुलिस तदंत करी 17 तारिख दिन पहाड़ तलू पानी भितर निखोज कारूंकर मृतदेह उद्धार करथिले। एही खबर परे घरे पहुँचवा पर परिवार शोकाकूल परिस्थिति सृष्टि होगा सह
କାହା ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉନାହିଁ। ଶେଷରେ ପୁଅ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାପ ମା ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକିଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ଭଉଣୀ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ମୋର ଶରୀର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପରିବାରର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସମବେଦନା ଦେବାକୁ ସମାଜସେବୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୈଶିଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି 4ଟି ନୂଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟପାଟ କରିବା ବାବଦରେ ଗୁରୁବାର 10ଟା ସମୟରେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଶି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଭୋଜନାଳୟରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି 3ଟି ନୂଆ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ସମେତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦାମିକା କାଠ ଏବଂ ଲୁହା ପାଇପ୍ ଏବଂ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସନ୍ତରଣ ମିଟ୍ରେ ଯୋଗଦେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର 16 ଯୁବ ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ତରଣ ଆସୋସିଏସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସନ୍ତରଣାଗାରର 16 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମିଟ୍ରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 16 ଜଣିଆ ଦଳରେ 11 ଜଣ ବାଳକ ଏବଂ 5 ଜଣ ବାଳିକା ଥିବା ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଅବନୀ ମୋହନ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସନ୍ତରଣ ମିଟ୍ରେ ବଟରଫ୍ଲାଏ 100 ମିଟର, 200 ମିଟର, ବ୍ୟାକଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ଯୁବ ଉଦୀୟମାନ ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଅବିନାଶ ପାଣି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନଙ୍ଗଳକଟା ଛକରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ସ୍କୁଟି ଆରୋହୀ ପିଉସୀ ଏବଂ ପୁତୁରା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଡି 11X 9776 ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ବାରିପଦାର ଦେଉଳସାହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାତିକ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ପିଉସୀ ମଞ୍ଜୁ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ମାଣୁତିରିରୁ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୁରୁତର ପିଉସୀ ଏବଂ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାରିପଦା ପିଆର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଆନନ୍ଦପୁର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ରରୁଆ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ସାରଥୀ ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ଆଗ ଚକଟି ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଫାଟିଯିବାରୁ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଯାଇ ଦବି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫେସବୁକରୁ ବନ୍ଧୁତା, ବନ୍ଧୁତାରୁ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମରୁ ବିବାହ, ବିବାହର 5 ମାସ ପରେ ହତ୍ୟା ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କର ଭାଇ। ଖବର ନେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ବେତନାସିଆ ଗ୍ରାମର ସାମୁଏଲ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କର 5 ମାସ ପୂର୍ବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମର ଆଲବର୍ଟ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଲବର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିବା ଜାଣି ପରେ ସୁଚିସ୍ମିତା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁଚିସ୍ମିତା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଲବର୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ କାଜଲ ଭ୍ରୂଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଚିସ୍ମିତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସହିତ କୁଆଡ଼େ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କର ଶରୀର ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କର ବାପଘର ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କର 2 ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଥିବା ସହିତ
ମୁହଁ ଫୁଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସୁଚିସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୁଶୀଲ ରେମୁଣା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଫଳରେ ଭାଇ ସୁଶୀଲ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ରେମୁଣା ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଇତ୍ୟବସରରେ ଆଲବର୍ଟ ଭଉଣୀ ଭିଣୋଇ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ନେଇ ବେତନାସିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଏନେଇ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବାରୁ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ରେମୁଣା ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଲବର୍ଟକୁ ଅଟକ ରଖି ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତନାସିଆ ଗ୍ରାମରେ ମୃତ ଶରୀର ସତ୍କାର ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ଜନିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସର୍ବମୋଟ 2947 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱନେତ୍ର ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ 300 ଜଣଙ୍କୁ ଚଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱନେତ୍ର ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଚଷମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁକୂଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱନେତ୍ର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚଷମା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରୟାସ ହଲ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ହେବା ଆଜିର ସମୟର ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିସକାଶେ ସଜାଗ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।